सरकार सच की आवाज़ ਨੂੰ दबाउण वास्ते लगातार जलील कर रही सी सिख कौम ਨੂੰ जिवें झूठे पुलिस मुकाबले 78 ਦਾ ਕਾਂਡ जून 84 वास्ते प्लैनिंग संत बाबा जरनैल सिंह ਦਾ 1 साल तो कह रहे थे भी फौज आएगी इंदिरा ने बाज नहीं आना सिखां की नस्लकुशी करने की तैयारी हो रही है और उन्हें उस घटना को अंजाम दे दिता। अंदर बैठे उदों की जड़ा मंच आ रहा सी कि जिउंदे रहोगे की होएगा अगला अगे की सोची जा रही सी या बस उत्थों तक की जिंदगी जिहड़ी हैगी होके रह गई सी। 5 जून की रात को टंकी टुट जाती है पानी वाली उस पासों सारी बाई फौज अंदर एंटर करके सारी अकाल रेस्ट हाउस से जय सिंह समुंदरी हाल सरां सारा सर करके उधर जिन्ना पाप ते जुलम ढा सकते सी उस पासे उन्होंने करके वेला करके इन्हां गदारां नूं बड़ा बाइज्जत इन्हां बुलट प्रूफ गड्डी दे विच कढिया सी अंदरों इन्हां अकाली लीडरां नूं। सरां वाले पासे उन्होंने बहुत ज़्यादा बेपत्ती की बच्चे मारे बजुर्ग मारे औरतों चुक चुक के उपरलियां बिल्डिंगां तो थले सुट्टिया तो जो उधरों जोड़े बचे उन्होंने अरैसट कर लिया तो फिर दरबार साहब के अंदर वड़ गए। ਸਿੰਘਾਂ ने बड़े जज्बे के नाल लड़ाई लड़ी और अपने कलावियां दे विच सिलेंडर गैस सिलेंडर लै के भी अग ला के उन्होंने टैंकों के थले छड़ मारियां। गोदी च सी बच्चा हाँ इदा ही पेट इदा ला के उन्होंने थप्पड़ भी सी जो वो पिठ चीर के गोली मेरी छाती के अंदर लंघी पिछे पतली मास की तह च अड़ गई। दूजी गोली जड़ी सी रछपाल सिंह हुणां दी पुड़पुड़ी दे विच आर पार हुई हेठां मैं सी छाती ते बेटा सी 18 दिनों का और सिर ते ए डिगे मेरे आके सारी रात मेरे सिर ते पए रहे। संत जरनैल सोनी चाहते थे भी ना वापरे लेकिन सरकार बजिद सी गोडे टेके ते गोडे टेकण गुरु का सिख जिहड़ा समर्पित सिख है कमिटेड सिख है वह कदी नहीं टेकेगा। वह जान तो अपनी दे सकता लेकिन गोडे नहीं टेक सकता। तो किसी ने मैनू सवाल पहला भी तुहाडे तो कीता सीगा भी संत तो कांग्रेसी सीगे कांग्रेस ने अपने मफाद वास्ते उन्होंने पालिया सीगा ते उन्होंने मतलब वरत्या जे वो कांग्रेसी सीगा जां कांग्रेस का ही पैदा किया होया सीगा कांग्रेस नूं 6.5 लाख फौज लिया के उन्होंने मारन वास्ते सांभण वास्ते इन्ना यतन करने की लोड़ सी। किरियाक्रम तो की करना सी पता नहीं कितने सुट के तेल पा के लाशां साड़ियां इन्होंने ट्रक भर के तो लाशां दे लैके गए सी। मेरे सामने परिक्रमा भरी सी लाशां नाल सरोवर दे विच लाशां तैर रहीआं सी अग्गां लगियां होई सी सारी परिक्रमा दे विच छोटे छोटे बच्चों को दौड़ा के पिट्ठां 'च गोलियां मार के मारिया होया सी मूँह मूँह पे हुए सी बच्चे। ये मंजर साडे लई बहुत ज़्यादा दर्दनाक ते बहुत ज़्यादा मतलब असह सीगा साडा कुछ भी ना रहिंदा। साडी आस्था श्री अकाल तख्त साहब नूं उन्होंने टारगेट करके उन्होंने मलिया मेट करने की जिहड़ी उन्होंने घिनौनी साजिश की वो जख्म साडे नथूर बन गए ने कदी जख्म मतलब वो मिटन वाले नहीं है। स्काई न्यूज़ पंजाब वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों मैं तुहाडा होस्ट नील भलिंदर सिंह। ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 च वापरिया इन्हां दिनां च ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ याद करते ਹੁੰਦੇ ਆ। ऑपरेशन ब्लू स्टार ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਉਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ऑपरेशन ब्लू स्टार ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੋ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਸਨ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਬੀਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਬਰਿਆਰ ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬੀਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਬਰਿਆਰ ਦਾ 18 ਦਿਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੀਬਾ ਬਰਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਬਰਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੌਂ ਦੋ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਲਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੱਕ ਹੀ? नहीं ऐदां दी कोई गल नहीं सी। इत्थों तक तो कभी किसी ने नहीं सी सोचा
ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 93% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, 78 ਦਾ ਕਾਂਡ, ਜੂਨ 84 ਵਾਸਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਫਿਰ ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਖਾਰ ਖਾ ਕੇ ਬਈ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡਰਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ। ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਹਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਈ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਘਿਰ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਕੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਕੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਰੌਂਦ ਕੱਢੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕੱਢੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਨ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਰਜੀ ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੁਆਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫੌਜ ਆਏਗੀ, ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 2 ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੀਡਰਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ ਸਰ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਏ ਸੀਗੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ। ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਰੀ 22 ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ, ਸਰਾਂ,
ਸਾਰਾ ਸਰ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਹਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਾਈਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋ ਆਏ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਨੇ 8 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਆਪਣਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਟੌੜਾ ਤੇ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 4-5 ਸੀਗੇ ਨਾਲ। ਟੈਂਕੀ ਢਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿੜਕ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਰਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਰੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਜੀ। 5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿ ਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਹਮਲੇ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਰਵਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟੇ ਨੇ, ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਹੀ। ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫੌਜ ਬੂਟਾਂ ਸਣੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਈ, ਸਿਗਟਾਂ ਪੀਂਦੀ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੀ ਮਲੀਆਂ ਮੇਟ ਕਰ ਦਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੱਲਾ ਸੰਜਨ ਐਲਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਗੂਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 37 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਅਟੈਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੇ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ 11:30 ਵਜੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੋਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ, ਗਿੱਲੇ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਅੱਗੇ ਟੈਂਕ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਹ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 18 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ 18 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ 18 ਦਿਨ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆ ਗਈ ਸੀ ਰੂਮ 'ਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ 11:30 ਵਜੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਲੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸੀ? ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਪਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੁਸਰਾ ਥੋੜੀ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧੂਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਟੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪਏ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਚੀਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਸ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਸੀ ਬੱਚਾ? ਹਾਂ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਐਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਚੀਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਤਲੀ ਮਾਸ ਦੀ ਤਹਿ 'ਚ ਅੜ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਪੁੜਪੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋਈ। ਹੇਠਾਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਸੀ 18 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗੇ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਏ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਸੀ? ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਸੀ ਜੀ।
ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਨਿਤੜਕ ਸੀਗੇ, ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀ ਜੀ। ਸੈਕੂਲਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕੂਲਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹ ਛਕਦੇ ਸੀਗੇ, 2 ਜਾਂ 3 ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ, 1.5 ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 2। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਚਲ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਦੇ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਾਪਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੋਰ ਪਕਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਲੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਦਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ ਹੈਗਾ ਛਕ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛਕ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਤ ਨੈਲ ਸੁਣੀ ਆਏ ਕਮਰੇ 'ਚ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਗਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੂਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਰਦ ਬਰਾਬਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸੋਹਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਜੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ। ਵੀ ਮੈਂ ਕਦ ਲਈ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਹਰ ਧੀ ਭੈਣ ਸੇਫ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹਮਦਰਦ ਹੋਵੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਡਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੱਠੀਆਂ ਚੁੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਫੌਜ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 5-6 ਦਿਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 29 ਮਈ ਤੱਕ। ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ
ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਏ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ। ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚੋਲਗੀ ਟੌੜੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭ ਟੌੜਾ। ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚੋਲਗੀ ਟੌੜੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਔਰ ਟੌੜਾ ਹੀ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਸੀ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਂਝ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਜੀ ਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਵੇ, ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਇਹ ਸੰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਂਝ ਜਰਨੈਲ ਸੁਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬਜਿੱਦ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰੇ, ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ। ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਮਿਟਡ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇਗਾ। ਉਹ ਜਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸਾਂਝ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮੈਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਜਰਨੈਲ ਸੋਹਣਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅੰਦਰ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੰਤ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹਦ ਲੀਡਰ ਸੀ ਔਰ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ ਰੱਖਾ ਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 6.5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਊਗੀ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 47 ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ 18 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਹੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ? ਉਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਸ਼ ਉਹਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਟੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਭਰੀ ਸੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਕੇ ਪਿੱਠਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਔਰ ਅੱਧੇ ਸਰੀਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਬਾੜਾ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਭਰੀ ਸੀ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਸੀਗੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਛੱਜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਹਿ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਸਾਡੇ ਨਥੂਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਜ਼ਖਮ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਖਮ ਕਦੇ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ PA ਸਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜੋ ਕਿ PA ਸੀਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੌਤ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ, ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। 4 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ
ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕੁਛ, ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਕਢਾਈ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਗੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਬੇਟੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਉਜੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਅਹਿਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੱਕ। ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਨਾ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਵੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਰ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਈਆ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਰਵਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਲੀਵਰ ਇੰਜਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਬਚੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਪਾਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 19-20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਦ ਬਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 15-16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੂਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।